मन पड़ी गले सभी जानती हेले मन पड़ी गले केही जानती ने मो जीवन एमती एक कूक दरियाटी जौतिक जंत्रणा जले जले बंचा मो कपाल लेखा बेले बेले इच्छा होची बेले बेले इच्छा होची आत्महत्या करदेवा किंतु पारुनी मो स्वामी भल पाइबा आगे मोर प्रत्येक दुख फीका पड़ी जाए स्वामी स्वामीर प्रशंसा करी मो देहर अपमान कलंक कहीं बलि दौच कहल स्वामी कि स्वामी मु तुम पेट को भल कर मुठाए खाइबा दे पारुची ना पिंधिबा भल वस्त्र खंडे दे पारुची निजक सातसिया लुगा पिंधि निजक साधव बहु बोली कही मत दुखर बहुरी भितर को ठेली दौच कहीं ठेली दौच कहीं ना दुनियार सबुठारु दामी उपहार तुम्हें मत देइछ आ से उपहारटा हैला तुम्हें देइथिबा मो मथारे सिंदूर याठार मु कौन आशा करी स्वामी स्वामी मो हाथ हाथ दे कथा दियो कौन सी परिस्थिति मत दूरे दबनी कथा दियो तुमको कथा देउछि लीलावती जीवन रे जेते झड़ झंझा आसिले मध्य मु तुमको केबे भी दूरे देबिनी ए अभिमान भरा कंठरे कहले मु कोन सुनिबी अरे हसी हसी कहना लीलावती मु तुमको भल पाए ठीक अच्छे लीलावती ए सुना मु बड़ पार्टी रे कहूची लीलावती मु तुमको बहुत भल पाए नुआ पिराती जना पड़े नहीं दिन की राती टकम कपे मत ताती उछुआ जबन सत्य नहीं बड़ी देखी फाटी जाए छाती मल्ला 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 ये कौन है बा कौन है जयंत जयंत माँ तू कौन कहूँ माँ तू कौन कहूँ आ केमिति कहले जानिबु बा हई रे सादर गुळे जन्म हेचु बाणिज्य करी धन संपत्ति आनिबार ना गंध धरुनु दिन दुई पर जते बेले देखिबे माइबाको कुंडई धरी थई थई हेलु हई रे घरे बसिचु गेफा मारुचु गेफा कोठु आसु के चिंता करिचु माँ तू एमिति कौन कहूँ माँ तू एमिति कौन कहूँ माँ हो एमिति गोटे कथा को तते टिके लाज लागुनी माँ माँ मल्ला दिह भल नहीं दिह भल है से निश्चय विदेश जीवे आलो 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 ता देह भल अछि कि नहीं मो मां होय के मैं तो जानि पालिनी बा लो ये दिन का हाथ धर धरु ये पुनी सब जानि बकैला हइलो केंतु खोटा बल चहे न होय थाता भाई ता कांदर बस के अत्ता बुलंतला भाई ता कांदर बस के अत्ता बुलंतु कालिका पड़ी भजा टिकरे भादुची गड़ी दहरे न गई अतरा मुठी साग खुली दिन जाऊ देखाउची मत चातर माँ तू कौन करुଛୁ माँ लीलावती केमिति माड़ मारुଛୁ कौन पे कोटा को माड़ मारुଛୁ तते टिके लाज लागुनी माँ माई पको मारा मारिले गस्त को बाधु जाउची हई रे जदी बाधुची जाउनु रोजगार करिबु तो माई पको बसे खैबै हम का ठिका नै जो ठिका जयंत तो माँ ठीक कथा कही रे जयंत तो माँ ठीक कथा कही बापा अन्न संपत्ति चिन्हिबारे तो मार जेतिकी दक्षता अछि बापा हुए तो एई नारी समाज आउ कहार नथिबो बापा काहे की जानिछु काहे की बापा संपत्ति पाई
ତୋ ମା ପରା ତା ଶରୀର ବିକି ଦେବାକୁ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଏକଦମ ଚୁପ୍। छी ତୁମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଳସାରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ବହୁଟା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ତୁମ ବିବେକ ଟିକେ ତୁମକୁ ବାଧା ଦଉନି ରମା? ତମେ ପରା ଗୋଟାଏ ନାରୀ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟାଏ ନାରୀର ମନ କଥା ତୁମେ ବୁଝୁନ କେମିତି? ଥାଉ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହି ମୋତେ ଆଉ ତୁମେ ଲଜ୍ଜା ଦିଅନି ରମା। ତୁମ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇସାରିବା ପରେ ମୋ ଜୀବନଟା ନର୍କକୁ ଯାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି ରମା। ତୁମ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଞ୍ଛନ ରଖି ମା କଲେ କାହିଁକି? ଆରେ ମା ନାମେ ତୁଟା କଳଙ୍କିନି ଗୋଟା ବଂଶକୁ ହେଲୁ ଅସାରଲୋ। ଆରେ ମା ନାମେ ତୁଟା କଳଙ୍କିନି ଗୋଟା ବଂଶକୁ ହେଲୁ ଅସାରଲୋ। ସଜାରେ ଶୋଇଛୁ ମଜାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ସଜାରେ ଶୋଇଛୁ ମଜାରେ କରୁଛୁ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଚାର। ସାଧବ କୁଳକୁ ଅତୁଲ ନଗର ବସରେ ଦେଇଛୁ ବୁଲି ବଧୁ ପ୍ରତି ରଚିଲୁ ବଧୁ ପ୍ରତି ରଚିଲୁ ବୁଲିଲୁ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର। ଝିଅ ଜନ୍ମ କରି ଭବୁ ହେବୁ କାଜରେ ଦେହର ନାହିଁ ଲୋକ ଚାରି। ଝିଅ ଜନ୍ମ କରି ଭବୁ ହେବୁ କାଜରେ ଦେହର ନାହିଁ ଲୋକ ଚାରି। ସମବହୁ କଟୁ କଥା କହୁ ପୁତ୍ରୀ ସମବହୁ କଟୁ କଥା କହୁ କହେ ସୁମନ ପାମରଲୋ। ଛଅଟା ପୁଅ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଏତିକିରେ ମୋର ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା କହୁଛି ଝିଅ ନାମ କରିବାକୁ। ହଇରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ରହିଛ ନା ତୋ ନକଳେ ଏତେ ଦାଢ଼। ଆରେ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛୁ? ଆରେ ମତେ ପ୍ରେମ କରେ ଠିକ ଆର ବର୍ଷ ହେଇଥିଲୁ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା କର ଝିଅ ଖାଇ ବୁଲୁଥିବୁ ରେ ଝିଅ ଖାଇ ବୁଲୁଥିବୁ। ଆରେ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛୁ? ବାପା ତମେ ମାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛ? ମୋ କଥା ଥରେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ହେମନ୍ତ। ମୋ କଥା ଥରେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାକୁ ମୋ ଘରେ ମାଡ଼ ମାରିବ ଏକଥା ମୁଁ ସହିବି କେମିତି? ହେମନ୍ତ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ମାନେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ମା ବାପା ହେମନ୍ତ ମାକୁ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାଟା ଉଚିତ ହେଉନି। ହେମନ୍ତ ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ? ତୁମେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ମାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଶେଷ ଚୁପ୍। ମାର ଅର୍ଥ ଯଦି ତୁ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ମୋ ଜୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଆଉ ସାନ ବୋହୂ ପ୍ରତି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁନି। କେବଳ ତୋ ପରି ମା ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏ ସମାଜର ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାକୁ ପୂଜା ନ କରି ପାଷାଣ ପ୍ରତିମାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତୋ ପରି ଗୋଟେ ମାର ପୁଅ ବୋଲି କହିବାକୁ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ଘୃଣା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଜୟନ୍ତ, ତୋ ପାଇଁ ତୋ ଭାଇ ଅଛି। ଭାଇ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ତୋ ପରିବାରକୁ ଦାନା ଯୋଗାଇବି। ଭାଇ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଜୟନ୍ତ ଜୟନ୍ତ আরে কোন হয়েছি? তুমি ব্যস্ত লাগুছ যে? আরে তোমার কোন হয়েছি? স্বামী জয়ন্ত মতে
ଜୟନ୍ତ ଆରେ ବୋହୁମା ଏମିତି କ'ଣ କହିଗଲେ ତୁ ବୋହୁମାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛୁ ଆରେ କହ କହ ଜୟନ୍ତ ଆରେ ବୋହୁମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛୁ ଜୟନ୍ତ ଆରେ ବାପା କିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପରା ଆରେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ କାହିଁକି ତୁ ଯଦି ଏମିତି ନୀରବ ରହିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିନେବି ଯେ ତୁ ତ ଭାଉଜ ପ୍ରତି କିଛି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଏଇ ବାପା କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପରା তুমি କିଛି କହୁନ କାହିଁକି କ'ଣ କରୁଛୁ କହୁନୁ ଆରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତ ବାପା ପଚାରୁଛନ୍ତି ପରା ଏଇନୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ମାରୁଥିଲୁ ଏ ବେରାପରି ଠିଆ ହେଇଛୁ କାହିଁକି ବା ଆରେ କହୁନୁ କ'ଣ ହେଇଛି କହ କହିପାରିବନି ଆଉ ଯଦି କୁହେ ତମେ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବନି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଗାଜର କହୁଛି ମୋତେ ତମେ ଯେତେ ଯାହା ପଚାରିଲେ ମୋତେ ମୁଁ କହିବିନି ମୋର ଗୋଟିଏ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଘରର ମୁରବୀ କିଏ ବାସ୍ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା କହି ପକେଇବି ଠିକ ଅଛି ଏ ଘରର ମୁରବୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତତେ ଅନୁମତି ଦଉଛି ଯାହା ହେଇଛି ସତ ସତ ଖୋଲି କରି କୁହ କୁହ କହୁଛି ଆଉ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କାନ ଖୋଲି ଶୁଣି ରଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ପରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କଣ୍ଠର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲି ସେଟା ସେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଗହଳରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ନାରୀ ବୋଧେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ନିଶ୍ଚୟ ହାଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଲି ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲି ତ ଦେଖ ମାନେ ଛାଡ଼ ମାନେ ମାନେ କଥା କହୁନି କି ଏ ଜୟନ୍ତ ବୋଉ ମାଆକୁ କୁଣ୍ଡେ ଧରି ବଳାତ୍କାର କରିଦେବେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିନି ବାବୁ ମିଛ କହୁଛ ସତ କହ ଜୟନ୍ତ ଗାଜର ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଏଟା ସତ ନା ମିଛ ମାମୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସତ କହ ମିଛ କି ସତ ଗୋଟେ ସତ କହ ଗାଜର ଗାଜର ଯାହା କହିଛି ସବୁ ସତ ନା ମିଛ କହ କହ ଜୟନ୍ତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛି ଗାଜର ଯାହା କହୁଛି ସତ ନା ମିଛ ଆରେ କହ କହୁଛି କହ କହୁଛି ବାପା ମାମୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ସତ ଘରେ ମାଇ ପଥାଉ ଥାଉ ପୁଣି ଭାଉଜ ଉପରକୁ ନଜର ରହୁଛି ମୁଁ ମାରି ଯାଉଥାଏ ମା ହରେ ହେମନ୍ତ ଏଇଟାକୁ କହୁଥିଲି ପା ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଏଥର ଜାଣିଲୁ ତ ଏଟା ଲକ୍ଷଣ ନା ରାବଣ ମା ଯାଇ ଦେଖେଲ ମା ମୋ ବୋହୁ ଗଲା କୁଆରେ ବୋହୁ ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ଏପରି କାଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ବିବେକ ତତେ ବାଧା ଦେଲାନି ତା ମା ପରି ବଡ଼ ଭାଉଜକୁ ଶେଷରେ ତୁ ଥାଉ ରେ ମନ୍ତ ଥାଉ ଆରେ ମାଡ଼ ମାରିଦେଲେ ଇଜ୍ଜତଟା ଆଉ କ'ଣ ଫେରି ଆସିବ ମାମୁ ବରଂ ଘର କଥା ଘରେ ରହୁ ମାମୁ ମୋ କଥା ମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯା ବିଟାକୁ ଯେତେ ଘାଣ୍ଟିବୁ ସେତେ ଗନ୍ଧିବ ରେ ମାମୁ ହେଇ ଚାଲ ବୋଉ ମା ପାଖକୁ ଯିବା ଦିଅର ପୁଅ ସମାନ ବୋଉ ମା କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ଆଜି ମୋ ବାପାଟା ପରେ ମାମୁ ବାପା ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଘରର ମୁରବୀ ହିସାବରେ ୟାକୁ ଶାସନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲି ଏହାର ଯେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର ହୁଏ ଚାଲ ମାମୁ
হেমন্ত আরে ମୋ କଥା ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ହେମନ୍ତ କୁହ ବାପା ମୁଁ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ମତେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ଏ ଜୟନ୍ତ ଦୋଷ କରିଛୁ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ ଆଜି ବିଚାରକ ଆସନରେ ବସି এই সাধব রঘু দাস বিচার করিব বিচার কর বিচারটা হেউচি তু যে দোষ করিছু তার দণ্ড স্বরূপ হেউচি তু এই ঘর ছাড়ি চালি ଯିବୁ এইটা হচ্ছে মোর শেষ নিষ্পত্তি শেষ নিষ্পত্তি শেষ শান্তি দিওনি বাপা এটি যেতেবেলে বড় বড় বরগছ গুড়াক নই বড়িরে ভাসি যাউছন্তি আরে মু তো সামান্য কুটকি অটাই এই নবাসী রহিতান্তি কেমিতি ସେଥିଲାଗି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଲୀଳାବତୀ ତାମାନେ ତମେ ମତେ ସତରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହତଭାଗା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାଇଛି ମୋ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିବେ ନା ଯିବେ ମା ସୀତା ଲୀଳାବତୀ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହି ମୁଁ ତୁମକୁ ମନେ ପକେଇ କାନ୍ଦୁଥିବି ଲୀଳାବତୀ ଆଉ ତୁମେ ଉର୍ମିଳା କବଳି ମୋ ଫେରିବା ପଥକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବ ଆଉ ଯଦି ମୋ କଥା ମନେ ପଡି କେବେ ବି ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ ଝରେ ତେବେ ସେ ଲୁହକୁ ଓଠରେ ପିଇ ନବ ଲୀଳାବତୀ ଓଠରେ ପିଇ ନବ ଆଉ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହୁଥିବ ତୁମ ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ଆଖିରୁ ଆରମ୍ଭ ଓଠରେ ଶେଷ জীবন মাটি